संग साथ हमारे ही, हम जिताएंगे उसको। हाँ, वो हमको सब दिन के लिए हमको अच्छा पोलन पालन करते थे। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आलोचना को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। नवीन पट्टनायक 24 वर्षर अपराजय शासन, जो नेता को हरेवा दिने विरोधी स्वप्न थिला, आज से ही ब्रांड नवीन गोटे बड़ प्रश्नवाची आगे छिड़ा होइछथि। 2024 रे निर्वाचन परे बीजेडी भितरे जो कंपन सृष्टि है 2026 मसीह ताहा सुनामी रूप नहीं सारी। आपण मैंने जदि विजु जनता दलर राजनीतिक गतिविधि को लक्ष्य करुवे ताहले 2024 निर्वाचन पर आपण मैंने देखिए दल रे गोटे अभूतपूर्व परिवर्तन आछि एवं से परिवर्तन टी होछि दल विरोध रे, दलर नेतृत्व विरोध रे नेता माने कहवा आरंभ कर केवल कही ना विद्रूप करुचंती, विरोध करुचंती एवं खोलाखोली दलर आभ्यंतरीण जो गणतंत्र एवं सांगठनिक स्थिति को लेकर निजर कठोर मत प्रदान कर। तेबे जो बीजेडी साम्राज्य परवर्ती उत्तराधिकारी किए है एवं ओडिशा राजनीति रे आसुथबा जो बड़ विस्फोरण नेतृत्व किए नेबे याकू नहीं कि अनेक चर्चा है एवं विशेष कर चर्चा है 2024 निर्वाचन रे बीजेडी हारिबा परे जेतेबेले कहा जाउथला प्यारीमोहन महापात्र हेबे, तापरे कहा गला पांडियान हेबे, तापरे एबे एबे चर्चा होची कलिकेश को दायित्व दिया जाई पारे। मझिरे संगठन संपादक थिबा बबी दास से मध्य उत्तराधिकारी लिस्ट रे तांकर ना जोड़ी थिले, किंतु नवीन बाबू ना निजे स्पष्ट करुचंती ना नवीन बाबू को बीजेडी दल रे नवीन को परे किए दलर नेतृत्व नहीं पारिबो ता पई गोटे सहमति भित्तिक गोटे चेहरा आम सामना को आसी पारुछि। निहाती भाव में जो दलर आवश्यकता पड़ो कहीं ना कहीं दायित्व नेबे एवं नेतृत्व नेले नेतृत्व नेबा शिखिबे एवं नवीन बाबू कही सारी जो मोर उत्तराधिकारी लोक ही बाछिबे। ए परिप्रेक्षी दलर जो माने वरिष्ठ नेता, जो माने तृणमूल कर्मी एवं जो माने बीजेडी को भल पाउछंती से माने गोटे द्वंद्व रे अछंती जे नवीन आउ कहा को आनिकी करदेबेन तो, कारण नवीन बाबू मध्य सेमती आस्थिले। तेणु आज राजनीतिक आलोचना रे आमे जानिबा को चेष्टा करिबा जे नवीन बाबू को परे बीजेडी रो उत्तराधिकारी किए हेई पारंती एवं नवीन बाबू परे ओडिशा राजनीति रे आंचलिक दलर भूमिका कौन रहिबो एवं बीजेडी रो जो गैप अछि बा शून्य स्थान वर्तमान अछि ताको पूर्ण किए करिबो। दर्शक बंधु, जदि विजु जनता दलर कार्यक्रम को जदि आपण 2017-18 मसीह 2024 पर्यंत देखिए ताहले बीजेडी रो एक्स फैक्टर थिले वीके पांडे एवं जने ब्यूरोक्राट बा सरकारी अधिकारी ठारू नवीन बाबूंकर विश्वस्त सारथी थे। से केवल नवीन बाबू को सहयोग करुनथिले, नवीन बाबू पक्षर मध्य से सारा राज्य बोली लोक मानकर दुख सुख बुझुथिले, जेमिति कि से सेकेंड नवीन एवं नवीन कर गोटे फोटोकॉपी। आपण माने जो माने 2024 निर्वाचन पूर्व पांडियन बाबूंकर विभिन्न जिला गस्त संपर्क में अवगत थे से आउ ए जिनस बुझेबा को पड़िबो नाही। किंतु नवीन बाबू पाखरे पांडियन रहिबा आशीर्वाद कम, अभिशाप बेसी ही गला। जदिओ नवीन बाबू सरकार थिबा समय पांड्यान कार्यशैली, तांकर कार्य दक्षता एवं गवर्नेंस को मैनेज करिवार तांकर जो क्षमता ताकू नेकरी लोक भूयसी प्रशंसा करुथिले। सरकार जीवा परे
ଧୀରେ 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 ଦଳର ନେତାମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେମିତିକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦଳ ସରକାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ, କାଳେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପଦ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଡ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 2024 ପରେ। ଏବଂ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବହୁତ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିରୋଧୀ ବାହାରିଗଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବି ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ କିଛି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଦବଦବା ରଖିକିରି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ଥମି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଜେଡିରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର କୋଟେରୀରୁ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିବା, ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିବା, ବିଜେଡିର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି ପଲିଟିକାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯୋଉ ସମକକ୍ଷ ହେବା କଥା, ସେଇ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନବୀନ ବୋଧେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ରିସ୍କ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ମୋର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆପଣ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବୋଧେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ବାଦ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା, ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପପୁଲାର ଲିଡର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଯଦି ସଭାପତି କରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରେ, ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଫିଗର। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଲିଡର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ଏ କିଛି ସେମିତି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପୋଜିସନ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇନି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ଯେ ନବୀନ ବୋଧେ କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲିଙ୍କ କଲେ ତା ଭିତରେ। ସେ ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସହପାଠୀ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକେନ, କମ କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିବାଦ ଭିତରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦଳ ପ୍ରତି କେବେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କଳିକେଶକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିନଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିବା ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ
ଏଇଥିରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ଅରୁଣ ସାହୁ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିକି ଦଳ ଭିତରେ ଉଭୟ ସମର୍ଥବାଦୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ସାଟାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଦଳ ବିଷୟରେ ନିଜ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଦଳ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଟିକେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସିଏ ବେଶୀ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇନଥିବ, ସିମ୍ପଲି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଅଯଥା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିବ ଏବଂ ଲିମିଟେଡ ଗୋଲ ନେଇକରି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଆଉଟସ୍ପୋକନ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ ସେ ସହିପାରିବେନି, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କହିବା କଥା, କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଇବେ, ତାକୁ ସେ କମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ତ ସେ ମୂଳରୁ ଛାତ୍ର ସମୟରୁ ଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାକୁ ଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଦି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁଟା ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା କେତେ ଆସିପାରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦେଖିବାର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହା ହଉଛି ନେତୃତ୍ୱ ସଂକଟ। ତାର କାରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦେଖିବେ, ସଂଗଠନାତ୍ମକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ଚେହେରା। ତେଣୁ ଯଦି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ସମୟ କାଳକୁ ଦେଖିବେ, ଦଳୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଏଇଟା କମ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନକୁ ନେଇକରି ବିଜେଡି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନବୀନ ନିବାସ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା ହଉ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ହଉ ବା କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ହଉ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ନେତୃତ୍ୱ କରିବାର ଗୋଟେ କୌଶଳ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦଳ ଭିତରେ କାହାକୁ ବି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଧରିକି ବବି ଦାସ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ନବୀନ କାହାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିଡର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ନବୀନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ମାନେ ମାନିବେ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଡରସିପ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକଦମ ନୂଆ। ଏବଂ ଯଦି କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଡରସିପ ତିଆରି କରିବେ, ନେତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇପଡିବ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ସଂକଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯଦି ମୂଳରୁ କିଛି କିଛି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଭରସାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯୋଉ ନବୀନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇକରି ଅଲଗା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ହୁଅନ୍ତା।
ଏବଂ ବିଜେଡି जो आज स्थिति ये स्थिति राजनीतिक स्थिति नुहे यह हूँ नवीन बाबू व्यक्तिगत जो स्वास्थ्यगत स्थिति को लेकर अलग दल माइलेज नौ नवीन बाबू जदि आहरी चलचंचल हमें बुलाबुली कर क्षमता ताहले बिजेडी दल एवं भी सक्रे था भय था पुणी उल्टी पड़ किंतु जेहेतु बिजेडी नवीन बाबू चली अन्य कौन जिनस मैटर करूनी से बिजेडी गोटे नेतृत्व संकट एवं राजनीतिक संकट घेरी जाइए 2024 निर्वाचन पर बिजेडी रे जो दलीय आभ्यंतरीण कंदल देखा देइछि तार सबुथुरु बड़ फायदा नेबा को चाहूछि बीजेपी एवं बीजेपी तार डबल इंजिन एवं ओडिया अस्मिता कथा कही करी गाँ गाँ रे तार सांगठनिक चेर विस्तार करुछि एवं जदि बीजेडी भांगी जाए ताले अधारु अधिक नेता बीजेपी को ही आसीबार संभावना अछि काहे ना बीजेपी सरकार रे अछि ए कथा बीजेपी जानी अन्य पटे यदि बीजेडी दुर्बल हो जाए कांग्रेस मध्य आम राज्य रे तार हजि जाइथिबा भित्तिभूमि को पुणी फेरी पाइबा को चेष्टा करियो एवं 2026 पंचायत निर्वाचन गोटे क्रुशियल पीरियड जो थे पॉलिटिकल शिफ्ट रो गोटे मेसेज आसीबो आपण माने देखिबे 2029 पई गोटे प्रथ प्रदर्शक हिसाब रे पंचायत निर्वाचन कार्य करिबो जहा हमर विश्वास तेणुक समस्ते अनै बसचंती बीजेडी रे आभ्यंतरीण कंदल जेतिकी बढ़िबो कांग्रेस एवं बीजेपी पई सेतिकी भलो एवं जदि बीजेडी रो अंतरात्मा को आपण देखिबे ये होछि बिजू बाबूंकर उत्तराधिकारी बिजू जनता दल तेणु बिजू बाबू भली जने स्टेलर पॉलिटिकल लीडर को ना रे ये तैयारी हितला एवं तांकर पुओ आसिकरी एठी राजनीति आरंभ कले जे राजनीति धार धरि नथिले एवं बिजू बाबू सबु बेले उड़िया स्वाभिमान कथा कहउथिले नारी मान को कथा कहउथिले गाँ एवं नारी मान को कथा से कहउथिले तबे वर्तमान ओडिया स्वाभिमान कोठी अछि नवीन बाबू अनेक डेवलपमेंट कार्य करिसंती किंतु अनेक जिनस से एबे भी करि पारि नाहंती एवं नवीन बाबू जदियो से व्यक्तिगत ब्रांड रे निजको प्रतिष्ठा करि पारथिले लंबा समय पे एवं ताकर बापा बिजू पंडा ठारो मध्ये से सफल राजनीतिक व्यक्ति निश्चित भाव रे हेबे एवं इतिहास रे लेखा हो तांकर ना किंतु नवीन बाबू जदि राजनीति दूरे जाती जदि आमे कहबा बीजेडी माइनस नवीन ताले 26-27 वर्षर आंचलिक दलर गोटे परिसमाप्ति भी हो पारे तेणुक ए प्रकार परिस्थिति रे उत्तराधिकारी किए हेबे नवीन बाबू आगे नब किए ना ये दल पूरा संपूर्ण बुड़ी जीवो एवं नुआ आंचलिक दल हम किंबा आउरी भी हो पारे ये दल पूरा बंद हो भांगी जीवो एवं नेता माने अलग राजनीतिक दल रे मिसी जीवे नवीन बाबू सबु बेले कहंती लोक मानकर सेवा करबा होछि हमर काम नेता मान को कहंती लोक मानकर सेवा कर तुमे तेणु बीजेडी रो भविष्य कौन हम ताहा मध्य से 4.5 कोटी 4.5 कोटी लोक को हाथ रे अछि नवीन पटनायक परे बीजेडी कौन सतरे शक्तिशाली होगी रही पारिबो ना ओडिशा राजनीति रे आ गोटे नुआ सूर्योदय नुआ आंचलिक दल जहाँ मुकिम बाबू स्वप्न देखुछ एवं आपण हिसाब रे बिजू जनता दल रे नवीन बाबू परे बीजेडी रो
ମଙ୍ଗ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ? ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି ଦାସ, କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ନାଁଟି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମର এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମର ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସାରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନମସ୍କାର।